ഓം സുമുഖശ്ച ഏകദന്തശ്ച കപിലോ ഗജകർണഃ ലംബോദരശ്ച വികടോ വിഘ്നരാജോ വിനായക ധൂമ്രകേതുർഗണാധ്യക്ഷ ഫാലചന്ദ്രോ ഗജാന്നവക്രതുണ്ട ശൂർപകർണഹേരംബസ്കന്ദപൂർവജഃ വക്രതുണ്ടമഹാകായ കോടിസൂര്യസമപ്രഭ നിർവിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദാ. ഓം ഗുരുബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഗണേശ ശാരദാ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം നമഃചണ്ഡികായൈ. മധ്യമചരിതം ദ്വിതീയോധ്യായഃ. മഹിഷാസുരസൈന്യവധഃ. ഓം ഹ്രീം ഋഷിർവാച ദേവാസുരമബുദ്ധ്യുദ്ധം പൂർണ്ണമബ്ധശതം പുരാ മഹിഷേ അസുരാണാമതിപേ ദേവാനാം ച പുരന്തരേ തത്രാസുരൈർമഹാവീരൈർദേവസൈന്യം പരാജിതം ജിത്വാ ച സകലാൻ ദേവാൻ ഇന്ദ്രോ അഭൂന്മഹിഷാസുരഃ. തതഃ പരാജിതാ ദേവാ പത്മയോനിം പ്രജാപതിം പുരസ്കൃത്യ ഗതാസ്തത്ര യത്രേശ ഗരുഡധ്വജൗ യഥാവൃത്തം തയോസ്തത്വന്മഹിഷാസുരചേഷ്ടിതം ത്രിദശാ കഥയാമാസുർദേവാഭിഭവവിസ്തരം. സൂര്യേന്ദ്രഗ്നനിലേന്തൂനാം യമസ്യ വരുണസ്യ ച അന്യേഷാം ചാധികാരാൻ സ സ്വയമേവാധിതിഷ്ഠതി. സ്വർഗാനിരാകൃതാഃ സർവേ തേന ദേവഗണാ ഭുവി വിചരന്തി യഥാമർത്യാ മഹിഷേണ ദുരാത്മനാ. ഏതദ്വക്കഥിതം സർവം അമരാരി വിശേഷ്ടിതം ശരണം ച പ്രപന്നാസ്മോ വധസ്തസ്യ വിചിന്യതാം. ഇത്തം നിശമ്യ ദേവാനാം അജാംസി മധുസൂദനഃ ചകാരകോപം ശംഭുശ്ച ഭൃകുടീകുടിലാനനോ. തതോ അതികോപപൂർണസ്യ ചക്രിണോ വദനാത്തത നിശ്ചക്രാമ മഹത്തേജോ ബ്രഹ്മണഃ ശങ്കരസ്യ ച. അന്യേഷാം ചൈവ ദേവാനാം ശക്രാദീനാം ശരീരതഃ നിർഗതം സുമഹത്തേജത്തൈക്യം സമഗച്ഛത. അതീവ തേജസക്കൂടം ജ്വലന്തം ഇവ പർവ്വതം ദദൃശസ്തേ സുരാസ്തത്ര ജ്വാലാവ്യാപ്തദിഗന്തരം. അതുലം തത്ര തത്തേജഃ സർവദേവ ശരീരജം ഏകസ്തം ദദഭുന്നാരി വ്യാപ്തലോകത്രയം ദിശാ. യദഭൂച്ഛാംഭവം തേജസ്തേനാജായത തന്മുഖം യാമ്യേന ചാഭവൻ കേശാവാഹവോ വിഷ്ണു തേജസാ. സൗമ്യേന സ്തനയോർയുഗ്മം മധ്യമൈന്ദ്രേണ ചാഭവത് വാരുണേന ച ശംഖോരോ നിദംബസ്തേജസാ ഭുവ. ബ്രഹ്മണത്തേജസാ പാദൗ തദംഗുല്യോ അർക്കതേജസാ വസൂനാം ച കരാംഗുല്യ കൗബൈരേണേധനാസികാ. തസ്യാസ്തു ദന്താ സംഭൂതാ പ്രജാപത്യേന തേജസാ നയനത്രിതയം ജജ്ഞേ തഥാ പാപക തേജസാ. ഭ്രുവൗ ച സന്ധ്യയോർത്തേജ ശ്രവണാവനിലസ്യ ച അന്യേഷാം ചൈവ ദേവാനാം സംഭവസ്തേജസാം ശിവാ. തതഃ സമസ്തദേവാനാം തേജോരാശി സമുദ്ഭവാം താം വിലോക്യമുദം പ്രാപുർ അമരാ മഹിഷാർദിതാഃ. ശൂലം ശൂലാത് വിനിഷ്കൃഷ്യ ദദൗ തസ്യൈ പിനാകദൃക് ചക്രം ച ദത്തവാൻ കൃഷ്ണ സമുത്പാട്യ സ്വചക്രതഃ. ശംഖം ച വരുണശക്തിം ദദൗ തസ്യൈ ഹുതാശനഃ. മാരുതോ ദത്തവാം ചാപം ബാണപൂർണേ തദ്ധിഷുതി. വജ്രമിന്ദ്രസമുത്പാട്യ കുലിശാത് അമരാധിപഃ ദദൗ തസ്യൈ സഹസ്രാക്ഷോ ഖണ്ഡാം ഐരാവതാദ്ഗജാത്. കാലദണ്ഡാദ്യമോ ദണ്ഡം പാശം ച അംബുപതിർദദൗ പ്രജാപതിശ്ചാക്ഷമാലാം ദദൗ ബ്രഹ്മാകമണ്ഡലും. സമസ്തരോമകൂപേഷു നിജരശ്മീൻ ദിവാകരഃ കാലശ്ച ദത്തവാൻ ഖഡ്ഗം തസ്യാശ്ചർമ്മ ച നിർമ്മലം. ക്ഷീരോദശ്ചാമലം ഹാരമജരേ ച തഥാംബരേ ചൂഢാമണിം തഥാ ദിവ്യം കുണ്ഠലേ കടകാനി ച. അർദ്ധചന്ദ്രം തഥാ ദിവ്യം കേയൂരാൻ സർവബാഹുഷു നൂപുരൗ വിമലൗ തദ്വത് ഗ്രൈവേയകമനുത്തമം. അങ്കുലീയകരത്നാനി സമസ്താസ്വാങ്കുലീഷു ച
विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं च अतिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलदिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सूरयपानपात्रं दनादिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवे भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृष्णम् आपूरितं नभः अमायता अतिमहता प्रतिशब्दो महानुभूत् चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च च कम्पिते चचाल वसुधाचेलु सकलाश्च मखीतराः जयेदि देवाश्च मुता ताम् ऊचु सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यम् अमरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुस्तस्तुरुदायुधाः आकिमेतदिति क्रोधात् आभाष्या महिषासुरः अभ्यदावद तं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषा पदाक्रान्त्या नदभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोपिताशेषपातालां धनुर्जानिस्वनेन तां दिशो भुजः सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरापीतितदिगन्तरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चाभरच्चान्यै चतुरङ्गबलान्वितः रथानाम् अयुधैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्चनियुतैरसिलोम महासुरः अयुधानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौखैरनेकैः परिपारितः वृदोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यतः बिडालाख्यो अयुधानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधैः संयुगे तत्र रथानां परिपारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्याः सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्तिपालैश्च शक्तिमुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केशिश्च चिक्षुभिः शक्ति केचित्पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेन्तां हन्तुं प्रचक्रमो सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रपिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोजासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चैश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दूतसडो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्व्यहुदाशनः निःश्वासान्मुमुजेयां च युध्यमानारणाम्पिकां ते एव सद्य सम्भूता गणा शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अपवादश्च पटहान् गणाशङ्कास्तदा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः गड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पादयामास चैवान्यान् घण्टासुनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा जान्यानकर्षयत् केचिद्युताकृतास्तीक्ष्णै गड्गपादैस्तथा परे विभोतिता निपातेन गदया भुवि शेरते पेमुश्च केचिद्दरुदिरं मुसलेन भृशं हतां केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निराकृता शरौखेण कृता केचिद्रणाचिरे सेनानुकारिण प्राणान् मुभुजुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चित् माहवच्छिन्नाच्छिन्नग्रीवास्तथा परे
शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपटे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणा केचिद्देव्यादिता कृताः छिन्ने विजान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः नदृश्चापरे तत्रायुद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धा छिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्तरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौखान् महानद्या सद्यस्तत्र विशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्येक्षयं यथा वह्निस्तृणदारु महाजयं सजसिंहो महानादम् उसृजन् दूतकेसरः शरीरेभ्यो अमरारीणाम् असूनिव विजिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तदासुरैः यथैनां दुष्टुपुर्देवा पुष्पविष्टिर्मुजो दिवि। ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सापर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयो अध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः महिषासुरवधः। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानि चिक्षुरः कोपात् यययोद्धुमदाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्षः समरे सुरः यदा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैर्वशरोत्करान् यखानतुरगान् बाणैरन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेदजद्धनुःसद्यो ध्वजं च अतिसमुच्छिदं विव्यात चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुकैः सच्छिन्नधन्वा विरदो हताश्वो हतसारथि अभ्यदापदतां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीम् अप्यतिद्वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्तन ततो जग्राहशूलं स कोपात् अरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्ब इवाम्बरात् दृष्ट्वा तथा पतच्छूलं देवी शूलम् अमुञ्चत तेन तच्छतदानीतं शूलं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीरे महिषस्य च मोपतौ आजगाम गजारूढा चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोजादा देव्यास्ताम् अम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहदां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपजामरशूलं बाणैस्तदभिसाच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरस्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युद्धमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महिं गदौ युयुधाते अतिसंरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रञ्चदृणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टिस्थलैश्चैव कराळश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैः चूर्णयामास चोद्धतं भाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्तकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालास्यासिना कायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काञ्चिन्तुण्ठप्रहारेण खुरक्षेपस्तथा परान् लाङ्कुलात्ताडिताच्छान्यान् शृङ्गाभ्यां च वितारितान् वेगेन काञ्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निवात्य
प्रथमानीकम् अभ्यतावदसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यखुरक्षुण्डमहीतलः शृङ्काभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य विशीरद लाङ्गुलेन हतश्चाब्दी प्लावयामास सर्वतः दुदशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्खनाः श्वासानिलास्ताशदशो निवेदुर्नभसो जलाः इति क्रोधसमात्मादम् आपतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोद सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽबिबद्धो महामृधे ततसिंहो अबबल् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तद एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं तदस्सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षदस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्दत ततो महासुरो भूयो माहिषं बपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं तदक्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासार् अरुणलोचना ननर्दजासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा जतान् प्रकृतांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करै उवाचतं महोद्धूतं मुखरागाकुलाक्षरं देवी उवाच गर्ज गर्जठणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य स आरूढा तं महासुरं पादेन्याक्रम्य कण्ठे च शूलैनैनमताठयत ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवादि देव्या वीर्येण सम्प्रतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत प्रहर्षं च परं जग्मो सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरां देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगरुगन्धर्वपतयो नदरश्चाप्सरोगणाः ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयो अध्यायः।